मैं 12 सुहागा जी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। अज का व्लॉग स्टार्ट करने अल्लाह के फजल ते शुक्र ते अल्लाह की बरकत के नाल, क्योंकि अज का व्लॉग कि अज मैं अपनी जानवरों वास्ते चारा काश्त कर रहा। मैं सोचा कि अपनी वाइफ के दोस्तों को अज अपना चारा काश्त करने का भी तरीकाकार सेंड कर देना। उम्मीद कर रहा कि तुम्हें मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करो। कि हूँ ये बीज सेट रहा सीगा तो दूसरा ट्रैक्टर भी ना मतलब वो आई कर रहा वा, हल चला रहा वा। तो पहले नू मतलब एक सी लगा के तो दूसरी सी ला के फिर वो सुहागा फेर देंगे तो बीज में सारा मिक्स हो जाएगा। जो बीज मिक्स हो जाएगा फिर बड़ी अच्छी तरह जी ना वो पैदावार बड़ी अच्छी होएगी। फिर जो गंदा जानवर का चारा ना वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो कल नू जानवर फिर सुख च रवांगे। पिछे जिस तरह तो नज़र आ रहा है कि मक्की की फसल काश्त हो गई है तो हूँ साड़ी खाली पई सी जमीन असीं बीज दी है अपनी बाजरा जोड़ा जानवरों वास्ते। तो पहले दी रोणी की रोणी करन तो बाद हुण इहदे हल चलते पे। हल चलाने तो बाद फिर बीज भी नाल सिटी जाने सिट के तो फिर काश्त हो जाएगी। बाकी मैं तुहानूं प्रोसीजर दिखाना कि की करदा वा, हल किस तरह चलांदा वा, फिर सुहागा किस तरह फिरना वा। ट्रैक्टर आ रहा सीगा। किद्दां लगा जी साडा व्लॉग अज का भी। ये भी व्लॉग मैं शेयर कर देवां क्योंकि पिछे जमीन बहती पई है तो हम तिले की फसल भी काश्त करते पे। मैं सोचा कि चलो अपनी वाइटी के दोस्तों को अज की अपनी तिल बीजन की जी वीडियो भी शेयर कर देवां क्योंकि मैनू काम की आ बस वाही करना। तो कल मेरे एक दोस्त ने मैनू कहा कि चंगा भला तू सोहना अपना वर्कशॉप का काम करता सी तो हुण अचानक तू खेतों किधर आ गया। मैं क्या चल कोई नहीं, खेतों का भी मज़ा लेना चाहिए।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਰਦੇ ਮਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 10 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀੜੀ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੀੜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा अगर अल्लाह पाक मिहरबानी कर दे तो काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता तिली का। उम्मीद करता हाँ कि सारे दोस्तों ने मेरी अज की वीडियो ये भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो। थोड़े एक शेयर के नाल मेरी ज़िंदगी बदल सकती। उम्मीद करता कि सारे दोस्त सपोर्ट करेंगे। थोड़ी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। ना महंगाई जिन्नी हो गई आ, अगर एक बंदा 10 काम करे ना तो फिर घर का गुजारा होंदा। तो लेकिन शहरों वाले लोगों की तो बई मौज आ कि 20-30 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार लाख 2 लाख उन्हें तनख्वाह होंदी आ तो उहदे ते गुजारा कर लेंदे। साडे जिमींदारां दा तो बस यही काम होंदा कि असीं ज़मीन ते दिन रात मेहनत करनी तो फिर इत्थों ही कमाना तो इत्थों ही खाना। तो ਜਿਹੜੇ लोग बस थोड़ा जिन्हां को हुंदा ना उन्हां नूं बस गल्लां आनियां, कहंदे ना जी गल्लां भी उन्हां नूं आनियां जिन्हां दी भड़ोले च दाने उन्हां दे कमले भी सियाणे। तो इस तरह ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗਮਜ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਬਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀੜੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁਣ ਕਿ ਤੀੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਸ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਣਕ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ।